नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज आपण मानक पई जे विषय वस्तुटी नहीं आसी ताहा एक सुंदर कहानी उपरे आधारित। जदि आपण कहानी को भल भाबरे विस्तृत भाबरे सुनिबे तेबे आपण माने निश्चित सही उपायटी जानि परिबे। हुई तो आपण मध्य आपण निज जीवन रे एहाको प्रयोग करि पारंती। विषय वस्तुटी एया हटे जे केउ फूल सुंघिबा मात्रे पुत्र संतान प्राप्त हुए, जहाँकि देवदेव महादेव माता पार्वती को कहिसंती। तेबे आमे जानिबा जे एही जिनिसटी केते दूर सत्य ताहा आजी जेतेबेले कहानीटी शेष हबो मु आजी बताइबी जे एही जिनिसटी केते सत्य ताकू नै मध्य आपणक आगरे किछि प्रमाण मध्य देबी। तेणु चलंतु माता पार्वती देवदेव महादेवंकर सेही कहानीटी आज सुनिबा। जे देवदेव महादेव माता पार्वती को जणाइचंती जे जदि कोनोसी नारी पुत्र संतान प्राप्ति पई इच्छा प्रकाश करि थाए केउ फूल सुंघिबा मात्रे से पुत्र संतानटी जन्म देई थाए। ताहाको आजिर वीडियो रे जानिबा। कैलाश पर्वत रे माता पार्वती एवं देवदेव महादेव विराजमान थिले। माता पार्वती देवदेव महादेव को पचारिले, हे स्वामी, हे जगतर कर्ता, तुम तो अंतर्जामी, तुम सबु जानिच। आज मु आपनकु जे प्रश्न पचारिबी ताहा मध्ये तुम जानिच, किंतु ता परे मध्ये मु आपनकु गोटे प्रश्न पचारिबी। मोर एमिति बहुत भक्त अछंती, केते नीति नियम पूजा व्रत कला परे मध्ये तांकर पुत्र संतानटी प्राप्त हेउ नाही। बहुत चेष्टा करूचंती किंतु पुत्र संतानटी प्राप्त हेउ नाहंती, जेउथि पाई कि से बहुत कांदुचंती। माता पार्वती को ठारू एपरि वाक्य सुनी देवदेव महादेव कहिले जे, हे मां पार्वती, हे मां अन्नपूर्णा, आज मु आपनकु सेही कहानी गोटिए सुनाइबी। जेउ कहानी रे मु आपनकु जणाइबी जे केउ फूल सुंघिबा मात्रे गोटे विवाहित महिला पुत्र संतानटी जन्म देई थाए। से विषय रे आज मु आपनकु गोटे कहानी सुनाइबी। माता पार्वती को देवदेव महादेव आरंभ करदेले सेही कहानीटी सुनिबार। दर्शक बंधु चलंतु आमे मध्य समस्ते सुनिबा देवदेव महादेवंकर सेही सुंदर कहानीटी। ता आगरु मोर आपण मानकु अनुरोध जे निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु, जा द्वारा कि एमिति ज्ञानवर्धक जिनिस आपण मानक पाखरे जल्दी पहुंची पारिबो। चलंतु आरंभ करिबा माता पार्वती एवं महादेवंकर सेही सुंदर विषय वस्तुटी। गोटे ग्राम रे जने कृषक परिवार रहुथिले। से अत्यंत गरीब थिले। गरीब कारणरो दिउली दिउमुठा खाइबा मध्ये असमर्थ थिला। गोटे परिवार रे जदि पुत्र संतानटी जन्म निये गोटे बापा को टिके हल्का लागे, कारण रोजगार करी घर को किछि अर्थ आनिबारे पुओटे ही सहाय्य करि थाए। किंतु सेते बेलर समय तो वैज्ञानिक जुग नथिला, विज्ञानर जुग नथिला, किंतु वर्तमान जुग रे नारी माने सब किछि करि पारुचंती। वर्तमान जुग रे पुओ एवं झियर भेदभाव मर्ध नाही, किंतु आमे सेही पौराणिक कथा पौराणिक कहानीटा को आलोचना करूचे। सेही कृषकंकर 5टी कन्या संतान थिला। सेथिरु 4 जण विवाह करथिले एवं प्रत्येक कन्यांकर 2टी लेखे झियो जन्म होइतिला, किंतु ना बापांकर पुत्र संतानटी जन्म हैला ना झियो मानकर पुत्र संतानटी जन्म हैला। एथि निमंत बापा बहुत चिंतित थिले एवं सबुठारु सान झियो थिले लक्ष्मी। से मां लक्ष्मींकर मध्य बहुत बड़ भक्त थिला। सेही सान झियोटी को बापा जुआड़े भी काम रे जानते ताको सांगरे नै कि जानती। एमिति गोटे दिनर कथा। जंगल रो किछि काठ आनिबा पई बापा जाउथिले। सांगरे सान झियो मध्य थिला। कुराडी धरी किछि दौड़ी धरी जाइथिले जंगल रो किछि काठ आनिबा पई। बापा जेतेबेले जंगल को गले काठ हानिबारे लागि गले। झियोटी गोटे जगह रे चुपचाप बसी जाइछि। जेतेबेले बापा काम करुथिले तांकर पोशाक को तांकर सही ड्रेस को काढी करी गोटे जगह रे रखी देथिले एवं निजे काम रे व्यस्त रहिले। एमिति रे पूरा काम सरी गला। काम सरी जिबा परे से पोशाकटी अर्थात से ड्रेस टी पिंधिबा पई सान झियो लक्ष्मी को कहिले,
ଆରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମତେ ସେଇ ଡ୍ରେସଟା ଦେଲୁ, କାମ ସରିଗଲାଣି, ସଞ୍ଜ ଆସି ନଈ ଗଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ସିଆଡେ ତୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ତୋର ମା ଆମର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ଚାଲ ଏଠାରୁ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସାନ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସଟି କାଢି ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ଡ୍ରେସରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ପୋକଟିଏ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ପୋକଟିକୁ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲା। ସେହି ପୋକଟି ଲାଗିଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ତୁମ ଡ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗିଛି, କଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ତଳେ ପକାଇଦେବି? ସେ ପରା କିଛି ଛାଇ ପାଇଁ ତୁମ ଡ୍ରେସରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ଛାଡ ଛାଡ, ପକେଇ ଦେ ସେ ପୋକଟାକୁ ଏବଂ ଡ୍ରେସଟା ମତେ ଦେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ପରା ମିଳିବନି, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଦେ ସେ ଡ୍ରେସଟିକୁ। ଏପରି କହି ବାପା ସେହି ପୋକଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହି ଡ୍ରେସଟି ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଛୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ସରଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ପୋକଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ସେହି ପୋକ ପାଇଁ କରିଦେଲା। ସେହି ପୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା, ଝିଅଟିର ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା ଭାବ ଦେଖିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୋକଟି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଝିଅଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଛୁ, ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ, କହ ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା? ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ବାଲା ପୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବି, ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହିବା ପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ବାପା ଭାରି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଳା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳା ଆମେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହୁଁ। ଏମିତି ଆମ ବାପାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଝିଅଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେହି ପୋକଟି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ନା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାଜମହଲ ଅଛି, ତୁ ସେହି ରାଜମହଲକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତ ପରିବାରକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ବାପାଙ୍କର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି ହଁ ହେଇଗଲା, ରାଜି ହେଇଗଲା। ପୋକଟିକୁ କଥା ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡିଦେବି, ମୁଁ ଆସିଯିବି। ଏପରି କଥା ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେହି ପୋକର କଥା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ଝିଅର କଥାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ହେଲେ। ଝିଅଟି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରାତି ଅଧରେ ଚୁପଚାପ ବାହାରିଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେହି ପୋକକୁ, ତା କଥା ମୁତାବକ ସେହି ରାଜମହଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚୁପଚାପ କାମ କରିଲା। ଝିଅଟିର କାମରେ ସେହି ପୋକଟି ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ତାକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯା ତୁ ତ ଘରେ ଏସବୁ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସେ। ଝିଅଟି ଆସି ଘରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯିବା ବେଳେ ତୋର ବାପା ମା ତାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି କରିଛୁ। କିଏ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତତେ ଦେଇଦେଲା? ଏମିତି କେଉଁ କାମ ତୁ କରୁଛୁ ଯେ ତତେ ଏତେ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା? ଏପରି କହି ବାପା ମା ଭାରି ରାଗିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ରାଗ ଶୁଣି ଝିଅଟି କିଛି ନ କହି ପୁଣି ସେହି ପୋକକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ 3 ବର୍ଷ ଘରକୁ ନ ଆସି ତାଙ୍କ ରାଜମହଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜମହଲରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ଚୁପଚାପ ସେହି ରାଜମହଲରେ କାମ କରିବ। ପୁଣି ଆସିଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଚୁପଚାପ କାମ କଲା। 3 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ପୋକଟିକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ପୋକଟି ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ହେଇ ତାର ରାଜମହଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଝିଅଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋକଟିକୁ ନ ପାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଭାରି ଖୋଜିଲା ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଆର ପାରିଆଡେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜମହଲର ଠିକଣା ପଚାରିଲା ଏବଂ ଝିଅଟି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସେହି ରାଜମହଲକୁ କିପରି ଯିବି? ସେହି ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏହି 3ଟି ସେଓ ନେ, 3ଟି ସେଓକୁ ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କାଟିବୁ। ଗୋଟିଏଟାରେ ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି ଅଛି, ତୁ କାଟିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିବେ ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ମୁଁ ଏହି ହୀରାର କାନଫୁଲ ତତେ ଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ମୋର ପୂରଣ କରିଦେବୁ। ଏପରି କହିଲେ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ପାରିବୁ।
ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ସେହି ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା ରାଜମହଲକୁ ଏବଂ କିଛି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେଓକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କାଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହୀରାର କାନଫୁଲ ରାଣୀ ଦେଖିଲେ, ଝିଅଟିକୁ କହିଲେ ଯେ ତତେ କଣ ଦରକାର କହ, ଏହି ହୀରାର କାନଫୁଲଟି ମତେ ଦେଇଦେ। ସେହି ଝିଅଟି କହିଲା ଯେ ମତେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାର ଅନୁମତି ଦିଅ। ରାଣୀ ଜଣକ ଠିକ ଅଛି କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଥିବାର ଗୋଟିଏ ବଟିକା ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲା, ଝିଅଟି ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ପୋକ ଥିଲ, ତମେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହିଥିଲ, ତାର ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଦରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ହିଁ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେଓ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଝିଅଟି କାଟିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୋତି ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଗଲା, ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ମନେ ପଡିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଦିନ ଦେଇଥିବା କ୍ଷୀରରେ ନିଦ ବଟିକା ମିଶିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜା ଜଣକ ତାହାକୁ ଖାଇ ନଥିଲେ, ପିଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚେତା ଥିଲେ। ଝିଅଟିର ସକଳ କଥା ସେ ଶୁଣିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମହଲରେ ରାଣୀ କରି ରଖିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ କଥା ସେହି ଝିଅର ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝିଅଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ କି ତତେ କଣ ଦରକାର? ଝିଅଟି କହିଲା ମତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଦରକାର। ସେହି ଝିଅକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ କିପରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ତୁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବୁ। ତୁମ ରାଜମହଲର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ବଗିଚା ଅଛି, ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗୋଲାପ, ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯାଇକି ତୋଳିକି ଆଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ତାକୁ ରଖିଦେବୁ ଏବଂ ଉପର ପଟେ ଗୋଟିଏ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡେଇ ଦେବୁ, ଯେପରିକି ସେହି ଗୋଲାପର ବାସ୍ନା ବାହାରକୁ ନ ଆସେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯିବୁ, ସେହି ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପକୁ ଶୁଙ୍ଘିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ଗୋଲାପକୁ ଶୁଙ୍ଘିବୁନି। ଧଳା ଗୋଲାପକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଝିଅ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପଟି ଶୁଙ୍ଘିବୁ ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ସେହି ଝିଅଟି ଠିକ ସେହିପରି କାମ କଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପଟିକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ତତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ହିସାବ ମୁତାବକ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେହି ଦୁଇଟି ଫୁଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସେହି ଫୁଲ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ଢାଙ୍କି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯିବ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।